हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आप सभी को आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त मज़े में है, हो गए अभी मस्त एकदम झक्कास से रेडी। क्योंकि आज के दिन आप सभी को जैसे कल वाले ब्लॉग में हमने बताया था कि माता जी का जो भी मंडप हमने रखा हुआ था तो उसी मंडप का आज उत्थापन होता है। तो वो अभी गौर महाराज आए हुए हैं और सूरज उगने से पहले वो करना होता है। तो जस्ट नाउ मैं एकदम मस्त मज़े से रेडी हो गया हूँ और साथ ही में यहाँ पर विराली भी अभी थोड़ी बहुत रेडी हो रही है। विराली वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय सोना। कैसे है सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त लग रहे हो। हाँ, बाकी मस्त लग रहे हो ना? एकदम मस्त लग रहे हो। वाह भाई वाह। अभी आई थिंक 1 घंटे का जो अभी विधि होती है ना, हाँ 1 घंटे की आई थिंक विधि होगी। उसके बाद तो अभी साड़ी निकालना पड़ेगा, साड़ी निकाल देंगे। उसके बाद सारा घर का काम निपटाएंगे हर रोज की तरह। यस, लेकिन अभी जो सुबह सुबह में सबकी हालत थी ना, बहुत ही मतलब कि क्योंकि पूरे दिन का कल पूरे दिन का थाक था, ठीक है। हाँ। तो थाक की वजह से कोई सुबह में 4 बजे का सबने अलार्म रखा हुआ था, दो- फिर भी कोई नहीं उठ रहे थे। 4 बजे का और 4:30 बजे का हाँ। आँखें नहीं खुली मेरी। एक मम्मी का सुबह 5 बजे मुझे कॉल आया। मैं ओ माय गॉड, सुबह 5 सुबह बजे 5 पता भी बज नहीं गए। चला। 3 लोग यहाँ पे भी सोए हुए थे, किसी को पता ही नहीं अलार्म सबका चला है ना। तो क्योंकि नींद में होते हैं तो पता सब चलता ही नहीं। पता उतनी ज्यादा तो नींद मैं थी। वही सोच रही थी कि कितनी हमारी नींद गहरी होती है। एक तरह से हमसे ने मतलब एक तरह से हमारे मतलब बोलते हैं ना कि अभी श्वास ही नहीं चलता, इस टाइप ही होता है। हमको नींद में कुछ पता ही नहीं होता पता है। ही नहीं चलता। जब वापस भगवान उसमें जीव डालते हैं तब वापस हम यहाँ पे आते हैं। इस तरह से हमारी ऊँघ होती है, वरना तो पता नहीं चल जाता है। कुछ भी रात में होता है पता ही नहीं चलता। थाक ही इतना सबका था, उतना सारा थाक था कि कोई उठ ही नहीं पाया। तो मैं और विराली अभी मस्त मजे से हो गए हैं रेडी और बाकी के जो रिचुअल है वो अभी नीचे जाएंगे। यहाँ पर नींद देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग નથી કર્યું તો કાલ એ લોકો વધારે કામ કર્યું, એક્સ્ટ્રા કામ કર્યું, ભાગી હોય વધારે થકાય. નાવાનું વાળું ન થયું એટલે હું બેઠી છું, હું જાગું છું, ખાલી મને આંખું બંધ છે. તો કેને પણ હું નળી ચાલુ કરી દઉં, વાડામાં નળી ચાલુ કરી દઉં, હાલ નાઈ લે. બહાર શરૂ કરી દઈ. એ ખુશી અત્યારે બધા ફ્રેશ થઈ રહ્યા છે મસ્ત મજાના અને દાદા પણ સાથે આવી ગયા. દાદા મહાદેવ મહાદેવ, કેમ છો? મજામાં? તો હવે આજની જે રિચ્યુઅલ છે માતાજી માટેની, તે રિચ્યુઅલની દાદા તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. પછી હું ને વિરાલીના પરિવારમાં બેસીશું અને દાદાજી આપણી રીતે કરાવતા જશે, એ જ રીતે આગળ વધતા જઈશું. બોલો પિન નહીં આપવાનો. तो सभी रिचुअल थी, वो रिचुअल अभी फिनिश हो गई है और सभी का ब्रेकफास्ट अभी बाकी था। तो अभी सब लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आखिरी ने चा भाई मस्त मजा नहीं। वाह भाई वाह। रघुबेन वेरी गुड मॉर्निंग. ગુડ મોર્નિંગ. ઊંઘ ઉડી ગઈ કે જે આવે છે? ઊંઘ ઉડી ગઈ છે, થોડી ઉડી ગઈ છે? ગળામાં હિચકિચ થઈ ગઈ. હિચકિચ થઈ છે. સરસ લો, બધા મસ્ત મજાને ભાખરી જમવા મળે તો બેસીને ભાખરી ને ચા. મમ્મી કડકડિયા બનાવ્યા છે? મમ્મી આને કેરા મને પૂછો. તમે બનાવ્યા છે? સરસ લ્યો. ગુડ મોર્નિંગ મમ્મી. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. વાહ ભાઈ વાહ. હા, ફુલેર ને સાથે કડકડિયા ને સાથે ભાખરી, એમ ને? વાહ ભાઈ વાહ, સરસ લ્યો. તો મસ્ત મજાનો બ્રેકફાસ્ટ કરવા માટે બેસી ગયા છે અત્યારે. જો બા અહીંયા બેસી ગયા છે, ભાઈ અહીંયા બેસી ગયા છે. જય સ્વામિનારાયણ. તો બધા મસ્ત બ્રેકફાસ્ટ કરવા માટે બેસી ગયા છે અને વિરાલી જો આવી ગઈ રેડી થઈને. શું કહે વિરાલી? આપણી ઘરે બધા વડીલો જ છે. વડીલો છે ને તો દરેક પ્રસંગમાં બધા જનરેશન આપણે જેવડી જ હોય. હા વહેલા કે મોડા એ રોકાણા હોય એમ. હા લાઈનમાં જો બધા મોટા દાદા જો આ બા છે પપ્પાના કાકે
મારા કાકી છે આ મારા ભાઈ છે હા ઓલા તમારા કાકી છે, એ મારા કાકી છે, એ નાના કાકી છે, આ મોટા કાકી છે, આ મારા બા છે. હા એ તારા બા. તો ચલો હવે બ્રેકફાસ્ટ કરવા મસ્ત માટે મજાની વિધિ અમારી જે હતી સવાર ઉત્થાપનની હા. માતાજીની મસ્ત વિધિ થઈ ગઈ છે કમ્પ્લીટ અને ફ્રી પણ થઈ ગયા છે, મતલબ આઉટફિટ ચેન્જ કરી ફ્રી થયા છે. બાકી બધું અમને જ છે, કારણ કે જ્યારે આપણે માતાજીનું મોઢ હોય ને આપણે ઘરે ત્યારે કચરો એનો કઢાય ને વળાય ને કાંઈ એટલે કાંઈ કપડાનું કાંઈ એટલે કાંઈ ધોવાનું જ ન હોય. તો માતાજી વયા કે સ્થાને એટલે હવે આપણે બધું કામ શરૂ કરશું ઉપરથી નીચે લગી. આખો દિવસ આજે કામ 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 કામ. આજે એવું લાગે છે આકાશજી કે વરસાદ આજે આવવો જોઈએ. આજે આવવો જોઈએ એમ ને? ગયા હતા માતાજી એ વાત ખબર નહીં કમે થાય કે ન થાય. પણ આજની તો લગભગ આગાહી છે એટલે મે બી આવશે ખરા. કાંઈ નહીં આવે તો નાઈ લેવું બીજું. હાલો બધે ભાખરી જ ખાવા યસ યસ બેસી જઈએ. હા તો ફાઇનલી ખુશીબેન જઈ રહ્યા છે. હે શું કરો છો તમે? વહીવટ કરીએ છીએ. સે જેવો કે અત્યારે મારા ઘર આવું તે નાના મને ખબર છે કેટલું કામ કરું, કારણ કે મારે ઓલરેડી પગ દુખતા હોય, હા, હા. હેલ્થમાં બહુ બધી આવી જાય. મેં કીધું તને મારા હરખથી દેવા છે મેં કીધું. યસ કારણ કે સારું મારે સારું. ખુશે બહુ કામ કર્યું. અત્યારે પપ્પા જોડે જઈ રહી છો એમને? પપ્પા બી કે સાંભળ મારા હાથ અને કેવા રક્ષાબંધનમાં મીઠાઈ ન લેતા, મીઠાઈ અમારે અહીંથી આવશે. ઓકે ભાઈ મીઠાઈ લઈને આવશે. રાખડી બાંધવાની હોય એટલે તમે મોરડી મીઠાઈ લેવાના. વાગ્યા છે 11:30 અને જઈએ છીએ કિચન તરફ. શું બની રહ્યું છે હે વિરાલી? યસ ઓહો મગભાઈ, भात बट आपको नहीं खाना है ना? हाँ मेरे लिए आप सब्जी जड़ पकड़े अलग से बन रहा है दीदी को કારણ કે કઠોળ ના પડી છે એટલે તારણ જાગુને બંને નહીં એમ ને? हाँ दीदी के મને ગેસ છે મારે ત્યાં નથી ખાવું તો મને બેનું ટમેટાનું શાક અને બેને રોટલા. રોટલા તો હું બાકી રહી જાઉં ને રોટલામાં નહીં ભાઈ? તમે આ બધું ખાવશો તો તમારે આજ ખાવાનું, આજે રોટલાની વાત નથી કરવાની. નહીં લો ભાઈ, જો આ ના ઇન્સાફે કહેવાય વિરાલી, આ નહીં ચાલે. તમને રોટલો ભાવે પછી? નો ભાવે એ વાત સાચી એને રોટલી છે. ભાવે મગે રોટલી ભાવે. સરસ સરસ. તો ખાલી રોટલી રેસમાં જ બનાવવાની. યસ. બાકી કે મરચાં તળે કે મસ્ત અમારા ફેવરેટ ડિઝાઇન ઓહો હો હો હો. વાહ શાક ભાઈ વાહ. ચડે છે પછી રોટલી કરીને રોટલા રહે. ઓકે. આ તો સવાર ના બધા બેઠા છે અને હા. મને બધી માતાજીની વાતો કરે છે. હા. જે બધા પરચા આપ્યા હોય ને બધી વાતો કરે છે. મેં બેઠી સાંભળું છું ને બધી વાતો કરે છે. એવું છે તો મળીએ ચલો બધા. જો ને અહીંયા હજુ વાસણ બધું બાકી છે કાલનું જે ગોઠવવાનું હોય અને બધા અહીંયા બેઠા છે વાતો ચીતો કરી રહ્યા છે. શું છે જાગુબેન, ઊંઘ આવે છે જી? હવે હું આવ્યો મેં કીધું આ ઘેન ચડ્યું એવું લાગે છે એટલે. ઊંઘ નથી આવતી. નહીં ને તો વાંધો નથી. શું વાતો કરતા હતા તમે? બધી માતાજીની પેલાની બીજું હું કોઈ ભેગા થયા એવું છે એમ ને? સરસ સરસ. એટલે બધું થઈ ગયું ચોખ્ખું, બધું ક્લિયર કેવું બાકી? લાગે સમજો તો હવે તો રેડી જ થઈ જાય ને. હવે તારે ઓલા સરપ્રાઈઝ વાળા કે આજે તો કાલ નિવેદન કર્યા અને આજ તો ચોખ્ખું થઈ ગયું. આજે ચોખ્ખું થઈ ગયું. હા. હવે આપણે જે સરપ્રાઈઝ છે કપડાની ક્લોથ બારામાં એ કાલના દિવસ આપણે ઓપન કરવાની છે. હા, તે સારું કાઢ. નહીતર પછી આજનો મુહૂર્ત રહી તો આજે કરી દઈશું અથવા તો આવતીકાલે જેવો ટાઈમ. યસ એવી રીતે બતાવી દઈશું. તમારે રોકાવાનું છે ને જાગુબેન? બપોર પછી કદાચ મૂકવા આવશે. કોણ મૂકવા આવશે? પપ્પા. પપ્પા ભાઈ રોકાઈ જા હવે. ત્યાં સુધી સરપ્રાઈઝ દઈ દેજો. કોણી કરાવી દેજો એમ હા તો ઓપનિંગ કરતા જાય એમ. તો વિરાલી જાગુ એમ કહી શકતો હોય કે હું બોણી કરાવતી જાય કે તમે ઓપનિંગ કરજો હોય કે બોણીનું હાલે અત્યારે 5 સ્ટાર નથી, બોણીમાં વધારે જોઈએ આપણે. હે એવું છે? એક્સેલ જોઈએ. હાઈ એક્સેલ અમારી પાસે અત્યારે અવેલેબલ નથી, નહીતર તો કરાવી દઈએ જાગુબેન. કાંઈ નહીં. પ્લસ સાઈઝ આવી જાય ને પછી તમે બોણી કરાવી દેજો. કા વિરાલી? સરસ. લો ભાઈ અત્યારે વાગ્યા છે 11:30 અને સાથે બધી તૈયારીઓ થઈ રહી છે અને મારું અત્યારે વિડીયોનું કામ છે એ ઉપર ચાલી રહ્યું છે. પછી હમણાં થોડી વાર હે કેટલું રહ્યું? બસ થોડું જ બાકી છે, 5-7% જેવું એક્સપર્ટની અંદર બાકી છે એટલે અડધી કલાકની વાર છે તો એક્સપર્ટ ફટાફટ થઈ જશે, અપલોડ થઈ જશે એવું છે. રાતે તો હું લેટ થઈ ગઈ તું પણ થઈ જતા બહુ રાતે તો એડિટ કરવાનો ટાઈમ જ નથી રહ્યો આમ થઈ ગયા તા પણ મન ન થતું કે કામ કરવાનું એવું. કારણ કે બોડી થકાઈ ગયું એટલે થઈ ના શકે. પણ હવે ફ્રી થઈ અને એડિટિંગ કરવામાં બેસી ગયું તો અત્યારે ફિનિશ થઈ ગયું છે અને જસ્ટનો થંબનેલ ને બધું બની ગયું છે. થંબનેલ બાકી ભાઈ કાલના બ્લોગની ખૂબ સરસ મસ્ત મજાની બની છે. અને એક સજેશન ચલો તમને બધાનું મારું એ જ હતું કે હિન્દીની અંદર થંબનેલ આપણે રાખીએ કે ગુજરાતીની અંદર લખીએ, તમને શું પ્રિફર લાગે છે કમેન્ટ્સ કરજો. વ્લોગ રિગાર્ડિંગ નહીં કરતા બીકોઝ કે વ્લોગમાં તમને પણ ખ્યાલ છે કે આપણું પબ્લિક છે ને મહારાષ્ટ્રથી મરાઠી લોકો પણ આપણા વ્લોગ્સ જુએ છે બરોબર. તો હિન્દીની અંદર થોડું જતું હોય, ગુજરાતીની અંદર થોડું જતું હોય તો એ લોકોને સમજમાં આવી જાય છે કે જેથી બંને લેંગ્વેજ આપણે રાખીએ છીએ. પણ મેઇન બ્લોગની જે થંબનેલ હોય છે તો એ ગુજરાતીમાં કરીએ કે હિન્દીમાં કરીએ. કાલના બ્લોગની થંબનેલ ખૂબ સરસ બની હતી તો હું વિચારી રહ્યો છું કે તમને ગુજરાતીમાં હું પ્રેઝન્ટ કરી શકું. સો એ માટે મને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. હવે વાગ્યા છે 11:15 અને રસોઈની તૈયારીઓ થઈ રહી છે અને આમ વિરાલી આમ પગ દુખી રહ્યા છે એટલા માટેથી ને હા જાય પગ વાળી નથી શકાતા ને? હા ગગડમાં બધું દુખે છે. અચ્છા અચ્છા. અને શું છે હવે વિરાલી, હવે મમ્મી જમવાની તૈયારી?
જમવાની ચા રોટલી થઈ જાય એટલે બધાને બેસાડી દેવાના છે એમ ને? ત્યાં શિરાલી શું કહી રહી છો? આ બધું રસોઈ બે શાક નું કર્યું ભાત ને બધું ત્યાં પેની દુખવા મળે પગ દુખવા મળે બહુ મેં તો ઉભા રોટલી નહીં જોડે બેઠા બેઠા હું વણી દઉં મેં ત્યાં હવે રોટલી મેં વણી પછી હવે ભૂખ તો લાગી બહુ ભૂખ બહુ લાગી ગઈ છે ને? મમ્મી નો ફોન આવ્યો હતો કે વિડીયો છે બહુ જોરદાર બનાવ્યો મસ્તી કે તમારી કે નિવેદન બહુ સરસ થઈ ગયું કે તો વાહ ભાઈ વાહ, સરસ. એ વિડીયો ની સાથે આપણે અહીંયા લાઈવ જોઈ રહ્યો છે અત્યારે વ્લોગ જુઓ, બધા લાઈવ વ્લોગ જોઈ રહ્યા છે. જો કાલે રાતના જે ઘોડો ખૂંદાઈ રહ્યો હતો ત્યારનો છે આ સીન, બધા જોઈ રહ્યા છે. બા કેમ લાગ્યો વિડીયો? હે ને? હવે તમારે કદાચ 2 વર્ષ પછી જોવો હશે તો તમે જોશો ને? હે ને? તો ટીવીમાં તમને ગમે તે બતાવશે. તમારા ટીવીમાં આવે ને રોજ ને? તો એ રોજ આવે છે બા, તમને નથી ખબર? જો હવે કાલથી કરજો વિડીયો તમે ઘરે. બા અમારે લગન બગન નું બધું જોયા કરે કે લગન માં કદાચ અમુક નહીં જોયું હતી કે બધું મેં વિડીયો જોઈ લીધું. દાગુબેન જોઈ લીધો ને આખો વિડીયો? કેમ બન્યો? મસ્ત ને? બાકી વેરી ગુડ ને? સરસ સરસ. વિરાલી શું કહી રહી હતી? મમ્મી શું કહી રહ્યા હતા? આપણે બાને ખબર જો કે ટીવીમાં બધું આવે છે એમ. મમ્મીનો શું ફોન આવ્યો હતો? વિડીયો બહુ મસ્ત બનાવ્યો છે કે નિવેદ તમારા સરસ થઈ ગયા કે બહુ સરસ કામ તમારું થઈ ગયું. વાહ ભાઈ વાહ, સરસ સરસ. થઈ ગયું કે હું કરું રસોઈ બનાવી ખાવું ફોન એ જ પડ્યો છે. અચ્છા એવું છે? સરસ. હા આપણે ટાઈમ અત્યારે થયો એટલે હમણાં વિડીયો આખો કમ્પ્લીટ જોયો. પપ્પાનો ફોન આવશે ખરા આખો દી હે ને? આવો જ 100% વિડીયો જોઈ લીધો છે કે ફ્રી નહીં હોય પણ આવો પપ્પાનો ફોન પાક્કો. હે ને? આવો જોઈને પાક્કો ફોન આવશે. યસ. અને સાથે સાથે ગઈકાલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ આપણે પોસ્ટ મૂકી હતી જે કે પણ કાલે ફોટોસ ક્લિક કર્યા હતા તો એ ફોટોની અંદર એક મસ્ત મજાની કમેન્ટ આવી કે અમે કે જે દાદા છે ને દાદાનો ફોટો આપણે મૂકેલો હતો સાથે તો કે દાદા કે અમારા ગામના છે. બોલો, આપણા સબસ્ક્રાઈબરો તો સમજ્યા પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલોઅર્સો પણ ઓળખી જાય છે ક્યારેક ક્યારેક તો હારું ઓળખી ખબર પડે ને કે આપણે વિડીયો જોવાય છે. યસ. ઘણી બધા મતલબ કે ઓલ ગુજરાતની અંદરથી, ઇન્ડિયાની અંદરથી, મહારાષ્ટ્ર કે બાકી છે, નથી ઇવન હા ઇન્દોર છે, ઇન્દોર ને બધું તો સમજ્યા પણ ઓલરેડી કર્ણાટક, તામિલનાડુ અને બેંગ્લોર આ બધી જગ્યાએથી જોવાય. કારણ કે આપણે બહુ પહેલા કીધું હતું બધા તમે કે મારા વિડીયો જોવો છો તમે કમેન્ટ કરજો એટલે આપણે ખબર પડી કે વિડીયો આપણે જોવાય છે તેમ છતાં આપણા જે ઓર્ડરો આવતા હોય ને તો ઘણા ગુજરાતી લોકોનો આવતા હોય છે અને ઘણા લોકો હિન્દીની અંદર બોલે છે અથવા તો ઇંગ્લિશની અંદર મેસેજીસ કરતા હોય બરોબર એટલે આપણને તો આઈડિયા આવી જાય અને બેંગ્લોરથી એ લોકો બિલોંગ કરતા હોય તો એ લોકો પણ ત્યાંથી વિડીયો જોવે છે. બોલો, બહુ ગર્વની વાત કહેવાય. એવા રાજ્યની અંદર જોવાય છે કે જ્યાં આપણે પહોંચ્યા પણ આપણને ખ્યાલ પણ ન હોય ત્યાં છેકથી જોઈ રહે છે. સરસ થેન્ક યુ બધાને આવો બધો તમે પ્રોગ્રામ દેતા રહેજો. એમાં કાંઈ કીધું પોસિબલ થાય ને તો તમને બતાવશું અમારા જે અલગ અલગ કલેક્શન વાળા લાવ્યા છે અમુક થોડાક મતલબ યુનિક પણ છે મસ્ત મસ્ત અલગ અલગ વેરાયટી છે પણ તમને ટાઈમ રહેશે તો તમને બતાવશું ચોક્કસ. અને સાથે સાથે એમની અંદર જે આર્ટિકલો અમે એડ કર્યા છે અત્યારે જો એઝ અ બિગિનર અને એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ કરી રહ્યા છીએ ઘરેથી બરોબર છે તો એમના માટેથી થોડું ઘણું અમે આર્ટિકલ લાવ્યા છે કે જે વેસ્ટર્ન વેરની અંદર છે અને થોડું ઘણું હજુ એમાં ઇન્ક્લુડ કરતા રહીશું બટ એમની સાથે તમારા બધાનો કેવો રિસ્પોન્સ રહે છે એ ખૂબ મહત્વનું છે કારણ કે આપણે કોઈ પણ શરૂઆત કરીએ તો એમની અંદર તમારો પ્રેમ સપોર્ટ એ બધું રહેવું જોઈએ ત્યારે પોસિબલ થઈ શકે તો આગળ અમે પણ વધી શકીએ અને એમના માટેથી એક એવી વસ્તુ પણ તમારા માટે એક અવેલેબલ સર્વિસ કરી છે કે જે અહીંયા વિરાલી તમને જણાવશે. શું વિરાલી? મેઇન તો સર્વિસ છે આપણે ક્લોથિંગ માટેથી જે લોકોને આપણે ઓનલાઈન ઓર્ડર તો ફોરવર્ડ કરવાના જ છીએ પણ બીજી શું સર્વિસ? બીજી સર્વિસ એ છે તમે ઘરે આવીને પણ લઈ શકો છો. વાહ ભાઈ વાહ. તમે જેમ કીધું ને ક્લોથમાં કે હજી તમારે બહુ બધું અલગ અલગ બહુ બધું લાવું પણ તમારો બધો સપોર્ટ કેવો છે એ પ્રમાણે બધું તમને અલગ અલગ વેરાયટી બધાને પ્રોવાઈડ કરવાની છું. મારે ટ્યુનિક પણ લાવવા છે પછી કોટ સેટ પણ લાવવા છે અલગ અલગ બહુ બધું વિચાર્યું છે વેસ્ટર્ન વેર પણ લાવવા છે પણ તમારા બધાનો કેવો ભાવ છે પછી કેવો પ્રેમ છે પછી મને ખ્યાલ આવે કે મારા લાઈફમાં વધવાની કે બિઝનેસ મારો આવડો છે તો આવડો કરી શકું એક્સપેન્ડ કરી શકીએ તમારા બધાના સપોર્ટથી. ઘણા જે કે આર્ટિકલ હશે તમને બ્લોગ્સના થ્રુ બતાવીશું બાકી ડેલી માટેની જે અપડેટ્સ હશે તો અહીંયા હું ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી મેન્શન કરી દઉં છું તો એ આઈડીને ફોલો કરી લેજો અને એમનું નામ પણ મસ્ત મજાનું અમને સડનલી યાદ આવ્યું અને રાખ્યું છે કે અવિરા ફેશન. હે નથી યાદ તને? નહીં મેં કાલે બતાવ્યું હતું વિરાલી 2 દિવસ પહેલા બતાવ્યું હતું કે આપણે હું વીરા ફેશન કરી રહ્યો હતો પણ શું છે કે નામ આવી નહીં રહ્યું હતું બરોબર અને અવિરા એટલે કે થોડુંક યુનિક તરફ જઈ રહ્યું હતું આગળનો એ મારો પણ આવી ગયો અને સાથે વીરા
એમ અવિરા થતું fashion હોય થઈ એમ ગયું. થતું હોય ખબર નહીં ભગવાન થતું હોય કે ભાઈ બધે વિરાળી વિરાળી છે તો આગળ એ ક્યારેક આકાશ તો મૂકો એમ તમારો એ અને મારો વીરા એટલે અવિરા થઈ ગયું અવિરા થઈ હા, તો ગયું મસ્ત નામ સરસ નામ થઈ થઈ ગયું ગયો ને મસ્ત મજાનું નામ સેટ કર્યું છે તો ઓલરેડી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં અને પપ્પા આવી ગયા છે પપ્પા આજે તો સવારમાં તમે દેખાણા નથી ક્યાં ગયા હતા આજે ગયા તા ખુશીબેન ને મૂકવા ગયા તા ભાઈ એવું છે તો બપોર પછી હજી જાગુન મૂકવા જવાનો ધક્કો છે જાગુને શું જવું છે આજે તેડી જશે જવાની છે એવું છે બા હામું જો એને આગળ જમીન મૂકવા જો ભાઈ કીધું તારે ઉતાવળ નથી તારે રોકાવાનું છે હા બાને ને બાને જવાનું તારે રોકાવાનું છે કહી દીધું હું છે પુલી સીતારામ 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 કરે હરખાઈ ગયો હવે તો ધીમે ધીમે બોલવા મીડો કા પપ્પા જો જો ઝટકા મારે છે વિડિયો ઉતારે છે ને ઝટકા અત્યારે જો પપ્પાના કાકી ને બધા જઈ રહ્યા છે ફઈ હમણાં થોડીક વારમાં જશે બીજા કાકી છે પણ જઈ રહ્યા છે બધા લાઈન માં લીધું બધા વારા કર્યા અત્યારે નીકળી જાય બધા કે તમે બહુ અગ્ર તો એટલે કે રાત રોકાણા કે હા. હવે તો ઘરે જવું જ છે તો હજી રોકા છે ફઈ ને તો તોય રેખા છે હજી ફઈ ને બાને હમણાં જવાનું થોડીક વાર રહીને મૂકવા તમારે મૂકવા જવાના છે હા હા પછી જાગુ મેડમ લઈ જવાના છે જાગું તો રોકાય ને એને એક દી માં શું થઈ જાય તમને ખબર છે ને તમને નહીં કીધું. હા ના ભાઈ ના એવું થોડું કહેવાય કા એમને ટીમ મળે ન કે ને અમારે તો જોતા જ મહેમાન ક્યાંથી બાણે ક્યાંથી અમારે તો કાંઈ વાંધો નહીં તો સમય સમય બધું સાચવવાનું અને કરવાનું તો ભાઈ વાગી ગયા છે 6:45 અને 7:45 ની સાથે અત્યારે ઘર જો આખું સોનું થઈ ગયું છે ખાલી બા ફઈ રોકાણા છે આપડા હે ફઈ તમે આજે મારા પપ્પાએ રોક્યા છે 2 દિવસ તમે રોકાવો હવે કપડા તમારે લઈ આવું ને તમારા અંજળ નથી બનતા પછી તમે કઈ આવો એમ 2 દી રોકાવો હા પ્રસંગ છે એટલે સારું છે ધક્કો ખવાઈ ગયો છે હે ને અમથું ન હોય પ્રસંગ હોય ને એટલે હવાઈ ગયું મૂકવાય ન હોય ચાય કોઈ નવરું જ ન કે કુવા હોય તો બધા ધંધાવાળા હોય જાગતા હોય એટલે એમ કે ભાઈ ફ્રી નથી બા પછી વાત કર્યા કરે એવું થાય હા હા હમ શું તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અત્યારે હા મઠો બની રહ્યો છે બાજરાનો વાહ ભાઈ વાહ હે દૂધનું શાક ને દૂધીનું શાક ને બાજરાના રોટલા ઓહો ઈ જોડે રોટલું ખાવાનું મેં બધું. કર્યા એમ વાહ ભાઈ વાહ હતા. ઓલો મેં કર્યા. મહેમાન હતા ને મમ્મી બેઠા હતા હા, હા. હવે લે ધીમે ધીમે કરું તો મમ્મી કે લાય બાકી ના કરું કે તું આરતી કરી લે ભગવાન તમે ચાલો. ઓકે સરસ આરતી કરી લે. છાસ તો આટલી બધી વધી છે કાલની તો ઈ ઓ બાપ એક રે આટલી વધી હતી પણ કાલ મહેમાન હતા ને ત્યાં હા. પૂરી થઈ ગઈ એક છે અત્યારે હજી ઓકે તો ફિનિશ થઈ જાય આપણે એમ તો બધા સાહીના ભોગી છીએ બધાને સાઈઝ તો સાઈઝ જોઈ જ તો ખાવાનું ઓછું હાલે ને તારે પણ સાઈઝ તો પેલા જ બધાને આપણે હા એટલા માટે ઘર તો પણ હાવ ખાલી ખમ થઈ ગયું આકાશ ખાલી ખામ થઈ ગયું ને આજે તો કઈ સુનું સુનું લાગે છે હાવ એટલે ગમતું જ નથી હચોડું બોલ બપોર પછી હચોડું ગમતું નથી તો બધા જાગો ને બધા હતા અત્યારે હાવ કોઈ બધા નતું જતા ખબર રહ્યા છે તમે મૂકવા ગયા હતા કાકી ને પપ્પા ગયા હતા દીદી ને મૂકવા મમ્મી ને ફઈ ગયા હતા આગળ ફઈ ના ગયા હતા ને મમ્મી આગળ સોસાયટી ત્યાં હા. 12 વાગે 12 એકલી રૂમ માં હતી અરે અરે તો તમને ફોન કરું કોક ઘરે આવે તો હારો મમ્મી હચોડું ગમતું નતું હાવ બોરિંગ થઈ ગયું ને હા એટલે હા પછી બધા આવ્યા તો બધા હારે આવ્યા પાછા. તો ફેરો થઈ જાય હે મહેમાન હારે લેતા આવ્યા. મહેમાન આવ્યા એમ ને સાથે સરસ ઘર છે ને માણસ વગર હાવ સૂનું છે સોનું લાગે ને એકલા એકલા ગમે નહીં આપણને તો ઘડીક આપણે બહાર ગયા ને ક્યાં ગયા બહાર ડોકું કાઢું ક્યાં બેઠા છે કોઈ એક સભ્ય કરે નો આમ સૂનું સૂનું લાગવા મળે એવું થાય ભલે બોલતા ન હોય બેઠા હોય ખાલી પણ તો એવું લાગે આપણે ખાલી લાગે